አበጥ አልመጣም። Good morning, good evening, good afternoon, depending where you're joining us from. Wow, today is another blockbuster webinar on equitable and quality education, a way forward. And today we have our Georgian speakers they're going to share their half out. They're going to share their perspective on this subject matter. My name is Uchelin, a founder of 24 Digi Skills. And please don't go nowhere. It's going to be an awesome experience for all of us here today. So, learning is a continuous process. We are here today to learn with and from each other. But before I proceed, I would really want to wish everyone a pleasant compliment of the season. I believe you had a blast. Thank you for all those that joining us from across platform. We welcome you all. And before we proceed, we would like to go to our social media platform to welcome those that have just joined us, now. So could you please share with us where you're joining us from? Okay, I think I have someone. Those are joining us from our YouTube handle. Manana, yeah, from Georgia. Thank you so much for tuning in. We have Innocent Jang, all the way from Nigeria. Thank you for tuning in. We also have, okay, I'm going to be placing it on the screen so that people will see. Well, let's officially welcome those that just tune in. Yeah, Innocent, thank you so much. Govdan, please tell us where you're joining us from. Okay, Innocent, thank you so much. You are joining from Philippines. We have Mariam, thank you from Georgia. Thank you so much. We have Ishaya, they were from Kenya, Africa. Thank you for tuning in. Yeah, Mariam, thank you so much. We also have Ishaya watching live from Kenya. Thank you so much. And we have Mehat Kasim, all the way from Egypt. Thank you. We have Inga. Inga is joining us from Georgia. Thank you so much. We also have Kedvan. Oh, the squad team of Georgians that are here to support us today. Thank you for tuning in. We have Kedvan. Yeah, there's so many squad team from Georgia. Wow. Thank you so much. We also have Professor Riahi, President of Arabian World, 24 Digi Skills Arabian World. Thank you so much. We have Adli joining us from Tunisia. No, not Tunisia, Egypt. I'm sorry. Please, could you so that I will not misquote you, okay? We also have Sava. Sava, where are you joining us from? Hello from Montenegro. Thank you for tuning in. Wow, those are just joining us across the group. Yeah, we have another person joining us from Romania. Wow, thank you. We also want to appreciate and welcome Vasilka, all the way from Macedonia. Thank you so much. We are one. Thank you for the maximum support we are getting from educators across the globe. That is how it's supposed to be, for us to coexist with one another. And today's topic is a thought-provoking
topic that everyone should be part and parcel of this sharing today. And before we now proceed, thank you so much. We have Nana is a part of you're part of our team. Thank you for tuning in. Madvi Bossy from India. Thank you so much. Seriously awesome. Thank you so much. We also have others. We officially declared this event open, and permit me to welcome the president and the president and project director of Georgian team. She's a wonderful, phenomenal fellow. She has a heart of gold. She's no other person than Dr. Inga. She is a recipient of several awards. In fact, it's uncountable. She has a heart of gold. I'll call her to take the stage. I think she's going to proceed from here. With this, so many people are still joining us. Razul Karim from Bangladesh, thank you for tuning in. We have a George Pipa from Georgia, and so many of them. Sorry if I didn't mention your name. Many people are just coming, joining us. I think we are going to start right away. If I didn't mention your name, please pardon me. We'll be checking back to the reactions from the comments. Uh, okay, please. I think we are going to get started. Let me welcome on board. Just I was trying to introduce her. Inga, the president of Georgian team, the stage and mic is all yours now. Please introduce the speakers or call upon the speakers, the first speakers, and as they come in, they can introduce themselves. The stage and mic is all yours now. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, David. Okay, welcome everyone. I'm Inga Kharchilova from Georgia. Good morning, good afternoon, good evening. I'm very glad that we are together and continue to talk about important issue and share knowledge with each other. Yes, we can do many good things together. I believe in that. Today is the important day. We have both webinar of our project, and today our respected speakers will talk about the post goal of sustainable development, quality education. Thank you so much, dear Uche, for this opportunity. You are doing a really amazing job. Keep walking the successful path. Thank you very much. And of course, welcome all participants who have joined from many countries around the world. Thank you very, very much. Okay, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ინგა ხარჩილავა, პროექტის ხელმძღვანელი. ძალიან მიხარია, რომ ისევ ერთად ვართ და ვაგრძელებთ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბარს და ვუზიარებთ ერთმანეთს ცოდნას. დიახ, ჩვენ ერთად შევძლებთ ბევრ კარგ საქმეს. მე ამის ნამდვილად მჯერა. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი პროექტის მეოთხე ვებინარი მიმდინარეობს და დღეს ჩვენი პატივცემული მომხსენებლები, ჩვენი ქართველი პედაგოგები საერთაშორისო პლატფორმაზე, სადაც მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის პედაგოგები გვისმენენ, ისაუბრებენ მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზანზე, ხარისხიანი განათლება. დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს ამ შესაძლებლობისთვის. მას ასე ყველას წარმატებებს ვუსურებ და მივმართავ ბატონ კახაბერს, რომელიც წარუძღვება ჩვენს დღევანდელ მნიშვნელოვან ვებინარს. წარმატებები ყველას. დიდი მადლობა. მადლობთ, მოგესალმებით. მე გახლავართ კახაბერ ჩაკვეტაძე, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის მოდერატორი ვიქნები და გაუძღვები ჩვენ შეხვედრას. ჩემთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პატივია ასეთ ვებინარში მონაწილეობის მიღება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ერთნაირად საინტერესო იქნება, როგორც ქართველი პედაგოგებისათვის, ასევე უცხოელი სპეციალისტებისათვის.
ხარისხიანი განათლება უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც კონკრეტული ინდივიდების, ისე საზოგადოების განვითარებისათვის, რადგან ის ადამიანის წარმატებული და ნაყოფიერი მომავლის საძინდარია. საქართველოში და ზოგადად მსოფლიოში განათლების სისტემა ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა ონლაინ სწავლების დროს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, გაერო 193 ქვეყანასთან ერთად შეიმუშავა და მიზნად დაისახა მდგრადი განვითარების 17 მიზანი, რათა უკეთ შეძლოს სამყარო ცხოვრება. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ეხება მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზანს, ეს არის ხარისხიანი განათლება და საქართველომ და ზოგადად მთელმა მსოფლიომ მიზნად დაისახა, რომ 2030 წლისათვის ყველამ თანაბრად შეძლოს ხარისხიანი განათლების მიღება. ზოგადად ვიცით და კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ, რას ითვალისწინებს ხარისხიანი განათლება. პირველ რიგში უნდა აღმოიფხვრას უთანასწორობა საგანმანათლებლო სისტემაში, შეიქმნას უსაფრთხო, ინკლუზიური და პოზიტიური გარემო სკოლაში და გაიზარდოს კვალიფიციური მასწავლებლების რაოდენობა. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენი მომხსენებლები სწორედ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ხარისხიან განათლებასთან დაკავშირებით გააკეთებენ თავიანთ პრეზენტაციებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გველოდებაწი, ყველას წარმატებებს უსურვებ და ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ქართველ მასწავლებლებს მოგვეცა შანსი ასეთ ფართო აუდიტორიის წინაშე გამოსულიყავით. მადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. და ჩვენი პირველი გამოსულელი გახლავთ ქალბატონი ნანა კვარაცხელია. ქალბატონა ნანა, Okay. Yeah, good evening to everybody. But can I share my presentation? I'll try it now. Okay. Because I like when I am managing my presentation, because I know when I always to page it up. Okay. Can you see? I don't know to say truly this platform because I'm not using this platform and ჩვენ გავაზიაროთ ბატონო კახაბერ ქალბატონ ნანას თახბობა მომეცით და კი მაგრამ თქვენ ხომ არ იცით მე როდის მინდა რომ გადავშალო, ამიტომ ძალიან არაკომფორტულია ასე. ანუ მისი პრეზენტაციის ფორმატში რომ გადამიყვანოთ. ქალბატონო ნანა, თქვენ დაიწყეთ საუბარი და ქალბატონი პრეზენტაციის ფორმატში რომ გადამიყვანოთ რა, ეს არ არის პრეზენტაციის ფორმატი, ეს არის მენიუს ფორმატი და პრეზენტაციის ფორმატში რომ გადამიყვანოთ. ქალბატონო ინგა, თქვენ გაქვთ გაზიარებული ამ შემთხვევაში, თქვენგან გაზიარდა და ქალბატონ ნანა, თქვენ ხო არ გაზიარეთ, იმიტომ რომ მე ხელ არ მომიკიდია ამაზე. ნახეთ, აბა შეიძლება დიახ ქალბატონო თქვენგან იყოს, რომ ჩვენ აბა სადეთ ვერ უმართავდა, აბა როგორ. This it has come up. You can start. აი. Okay. Oh, that's so that chance is strong. Okay, now. Good evening to everybody, because in our country it's evening, and I would say that good evening to everybody from my country. Okay, I'm Nana Კვარაცხელია. At the same time, I'm the lecturer at universities, and besides this, I am the official, government official, and my position is the head of service of the Supreme Council of the Autonomous Republic of Abkhazia, with the relationship of the occupied territories with the people in the occupied territories. And I would like to tell you that the occupant, in this case, is Russian Federation, who occupied my country, the 20% of my country. And I am from one of this part of occupied territories. These red spaces are occupied territories by Russia. And here are two flags. Of course, it's Ukraine and Georgian flags. I support both of them. One is my country and the other is
another one is suffering today from the occupation of Russia. Okay, before I will tell you about my projects, especially in the occupied territories of Abkhazia, I would like to tell you the prehistory, some what happened. Okay, not let's tell me to tell. Okay. Now, Russia occupied the part of Georgian, it's Abkhazia in 1993, and the result was 300,000 people were internally displaced from there, and 50,000 people were killed by Russian Federation, and 20% of them were children, and women were, and old people were. It's the same as it is today in Ukraine. Okay, next page. But the Georgian people are so different. They can't live in other places and apart from their home, and they returned back. And 55,000 people today, Georgians, are living under the pressure of Russia Federation in the occupied territory of Abkhazia. And in spite of the fact that they have no any kind of right in any fundamental right, which is throughout the world, they are without any right, and even the right of education. Next, please. The Abkhazia is the very old land of Georgia, but in 1993, the Russian with his brothers, Abkhazians, they were destroyed this part of Georgia, and they were destroyed all houses, and they are, as I already told you, they killed a lot of people, but in spite of the fact that they returned there and are living there. And next page. Besides of the fact that the Georgian people who are living there have no any right, especially a right of education, they once again they decided to create the Georgian schools once again to brought up their children as the great Georgians, and to study to teach them Georgian and to take them the healthy education. But the Russian Federation forbade to studying in Georgia, and since 2016 there are no Georgian schools, and they don't even teach them Georgian language. Okay, next page. And also there is also forbade to even speak and to sing and to okay, any kind of communication into Georgian. And I can say that the Russians have no any moral and have no soul as well. And because of this, they are the one who are enjoying out of this tragedy, who were enjoying in 1993 in Georgia, and in 2008 in Georgian as well, and who are enjoying today in Ukraine, that they are destroying everything and they are killing lots of people. Okay, but what happened? When our Georgians went there in Abkhazia, and they began once again and started to living there once again, there was nothing. And they are living, or 2-3 generation, their children and their parents and the grandparents and so on. Okay, next page. And when they there is nowhere in the world that you can meet that there is forbidden to speak and sing and to take education in their native language. Just Russia can do such things. And what we are doing to help the children, the pupils who are living in the occupied territories of Abkhazia, and who are taking and who are educated in Russian language, and not there is not just only the problem because we Georgian all of us know Russian. There is just one problem, is that it's the manual that are very disgusting, because there are the false history, there are the false geography, and they are delivering such bad subjects there. Okay, and I think that what we did there and what we did the best is that we created there the projects. There is in two parts: formal education and informal education. The formal education is completed by
the manual, which is directed in our Georgian, everywhere in Georgian schools. It's a school manuals, and for an informal, we are doing some long-term and short-term projects. And besides this, to motivate the pupils who are living there, our government ordered that all pupils who are graduating the schools there, they are applying to our universities without any exams. And besides this, they are funded through their two level of studying, high studying. It's the bachelor and the master. And it was very great motivation for them to study and to continue studying in Georgia after finishing schools there. Okay, next page. But the more important and more interesting for them appears the informal education. And why? Because when there is forbidden to speak, even to speak in Georgian, it was very enjoyable for them. The informal, for example, such as the one project that is culture of debates, where we are discussing very actual issues which are actual today. And when there is possible for them, of course, it's an online platform and not in physical meeting. Yeah, and it was very enjoyable for them when they were speaking in Georgia and they discussing some actual issues in Georgia, and they were discussing and they were finding were right things, and besides this they were finding the friends, because through this project they are involved not only pupils from the occupied territories, but children from other part of Georgia, and they are creating teams and they are discussing this some great matters together. Okay, next one. Besides this, I would like to tell you about my also one project, which is, I think, the most important in such kind of situations. It's the visiting my peer, such named project. Within this project, we are taking the pupils who are living there and who are studying in these disgusting schools and getting education in this disgusting language, Russian. We are taking them here in Georgia, and they are meeting with their peer in different schools, and they are living with them with 15 years, and they are going together with to cinema, theaters, museums, and they are visiting so very important places, historical places, even in important buildings such as Parliament and so on. And the last day, the conclusion day, is very sad because they have to say goodbye to each other. And besides this, within these 15 days, they are preparing some kind of play or something when they are and will they play on the stage the last day. And this day is full of with tears because they have to say goodbye and they have to go back to their disgusting place. It's briefly what I can say today, and I think that my advice is, if you have such kind of difficult territories, I advise you to work more for an informal projects, because it is very helpful for them. Okay, thank you very much. Thank you very much, dear. Thank you. You really work a very, very important project, and I'm proud of you. Thank you very much, and I wish you good luck. Okay. ბატონო კახაბერ, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ანას საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე რამოდენიმე საკითხს შევეხები. ნუ რა თქმა უნდა ძალიან მტკივნეული არის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები, ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების შესახებ და მით უმეტეს, როდესაც ეს ეხება ხარისხიან განათლებას. ძალიან კარგად იყო გამოყოფილი აქ
რა პრობლემის წინაშე დგას ქართულენოვანი მოსახლეობა. ის პრობლემა, რომ 2016 წლიდან უკვე ქართული ენა აკრძალული არის აფხაზეთში, მე მინდა მეორე მხარე შევეხო, რომელიც ძალიან კარგად იყო ასევე წარმოდგენილი მოხსენებაში. ეს არის არაფორმალური განათლება და აქ იყო პირობითად მხოლოდ ორ პროექტზე საუბარი, დებატების კულტურა და სტუმრად ჩემთანატოლებთან, თუმცა როგორც პრეზენტატორმა აღნიშნა, არაფორმალური განათლების მხრივ ძალიან ბევრს აკეთებს ქალბატონი ნანა და მე დარწმუნებული ვარ და სწორედ აქეთ მიდის ჩვენი განათლების სისტემაც, რომ არაფორმალური განათლება 21 საუკუნეში უალტერნატივო შეიძლება იყოს, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ონლაინ სწავლებამ დაგვიგროვა ძალიან ბევრი პრობლემების სწავლაში გვაქვს გარკვეულწილად და ჩამორჩენა გვაქვს გარკვეულ საგნებში დაბრკოლები და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნანას და შეჯამების მხრივ იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ 2030 წლისთვის პირობითად, როდესაც ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ მდგრადი განვითარების 17-ვე მიზნის სრულყოფილად და შეიძლება ითქვას განხორციელება, ეს პრობლემა საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში მოგვარებული იქნება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონს ასეთი ემოციური გამოსვლისათვის. დიახ, დიდი მადლობა ნამდვილად ქალბატონო ნანა, წარმატებებს გისურვებთ, ვიცი მე თქვენი საქმიანობის შესახებ და მართლაც მიამაყებით. მართლაც საქმეს იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც ძალიან დიდი პრობლემის ქვეშ არიან დღეს. დიდი მადლობა ამისთვის. წარმატებები. კი ბატონო, ვაგრძელებთ ჩვენს ვებინარს. შემდეგი ჩვენი გამოსვლელი გახლავთ ქალბატონი ლიკა პაიაშვილი. მოგესალმებით. ხმა ჩაგვირთეთ? ხმა. ბოდიში. მოგესალმებით, კოლეგებო, მინდა გისურვოთ სასიამოვნო საღამო, მინდა გისურვოთ წარმატებული მუშაობა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ახლა მე შევეცდები, რომ გავაზიარო ჩემი პრეზენტაცია და ვისაუბრებ ინგლისურ ენაზე. I will try. I think it needs a little more time. Can you see my presentation now? Chance პრეზენტაცია? No, waiting. რამოდენიმე წამი დაველოდოთ და კი ბატონო. აიტვირთება. მანამდე შეგიძლიათ თქვენი თავის პრეზენტაცია გააკეთოთ, წარმოგიდგეთ თქვენ, რომ შევეცდები, რომ ჯერ ქართულად გავაკეთო ჩემ შესახებ ინფორმაცია, ხოლო შემდეგ გადავალ ინგლისურ ენაზე. მე გახლავართ საერთაშორისო სტუდენტებისთვის, როგორც ინგლისური ენის პედაგოგი, ასევე ქართული ენა უცხოელებისთვის, ასევე ინგლისური ენა უცხოელებისთვის პედაგოგი. მაქვს მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება, დაახლოებით 26 წელი, ანუ ცოტა უფრო მეტია, რაც მუშაობ საშუალო სკოლიდან დაწყებული. ვასწავლე ინგლისურ ენას საჯარო სკოლაში, ხოლო შემდეგ უკვე სხვადასხვა სფეროში მუშაობ ასევე როგორც თარჯიმანი, მუშაობ ასევე როგორც თანადამფუძნებელი ენებისა და ტურიზმის ცენტრი Georgia's, სადაც ძირითადად ჩვენ ვასწავლით უცხოელ სტუდენტებს და ძალიან წარმატებულია ჩვენი საქმიანობა და მე ვამაყობ, რომ ჩვენ საქართველოს სახელით ძალიან დიდ კეთილსაქმეს ვაკეთებთ. ასევე ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე მუშაობ საკმაოდ წარმატებულად, ვარ educator-ის სხვადასხვა პლატფორმაზე და მე მიხარია, რომ დღეს ქართულ კოლეგებთან ერთად მომიწევს საერთაშორისო პლატფორმაზე გამოსვლა. ნამდვილად ძალიან საინტერესო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისმგებლო არის საერთაშორისო პლატფორმაზე მუშაობა. ნამდვილად. Let me introduce myself. This is me, Lika Bayashvili from Georgia. I am international teacher of English and Georgian for foreign students. I am co-founder of Language and Tourism Center Georgia. I am a translator also. I translate international books and
I have a lot of work. I am official translator. I translate official documents also. I am educator, different kinds of platforms, and I teach different kinds of students, different ages. And let me introduce my presentation. I try to share it now. But if possible, I can start reading my presentation about the quality of this is equal and quality education, the way forward. შემიძლია უკვე დავიწყო კითხვა თემის თუ არ არის ჯერ გაზიარებული? არ ჩანს პრეზენტაცია. ცოტათი. მე ვფიქრობ რომ დავიწყებ, რომ ბევრი დრო არ გასაგებად. კი ბატონო. The quality of education determines the quality of future of the world's people. We cannot enter the future without quality education, without renouncing our education system. Education should be in accordance with the demands of global society facing us. Academic knowledge should be strengthened with the teaching of human, civic, and ethical values. For universities and colleges across the world, education was turned on its head last spring when the global pandemic suddenly made remote learning necessary, requiring quick decisions and creating solutions that turned classrooms into living laboratories. This transition demanded that educators take a hard look at everything from curriculum at teaching styles to the role of technology in supporting virtual classrooms. In some cases, completely scrapping long-established practices in favor of bold new approaches. Beneath it all, essential and existential questions arose. What is the most important here? How should we be delivering the quality education at a highly selective institution that really matters to our students? Working with international students around the globe as an English teacher online, as a parent, I think so much about learning environment for my kids. As a teacher, my instinct is to ensure everyone gets the support they really need, encouraging them to create written and digital essays about their own homes, lives, and cultures, which brought them into classroom in rich and productive ways. Higher education is not only a human right, it is also and above all the foundation of all the subject development in the respect that is contributes reducing poverty, spurring the economy, promoting health, protecting the environment, acquiring new technology and scientific knowledge, promoting democratic culture. And we need to help our students to improve their knowledge and help they to reach their really quality education. Thank you for your attention. Thank you very much, dear. Thank დიდი you. მადლობა ყურადღებისათვის. მე თემაში მიმოხილვა გავაკეთე ხარისხიანი განათლების შესახებ. თუ რამხელა გამოწვევის წინაშე დადგა მსოფლიო პანდემიის პერიოდში, როდესაც მასწავლებლებს და სტუდენტებს მოუწიათ პლატფორმის შეცვლა და მოუწიათ ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა, სადაც მე თითქმის 15 წელია ვმუშაობ ონლაინ საერთაშორისო სტუდენტებთან და მე ასე ვთქვათ მქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება, მქონდა მეთოდები, რომლითაც ვასწავლედი ამ წლების განმავლობაში, ზოგი მეთოდები, რომელიც ჩემი გამოცდილებიდან დავაგროვე, ხოლო მეთოდები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში შევისწავლე, მე არ გამჭირვებია, ასე ვთქვათ, დამეწყო ონლაინ სწავლება, მაგრამ მე ჯგუფებთან არ მუშაობ ინდივიდუალურ სტუდენტებთან, მაგრამ როდესაც როგორც საერთაშორისო მასწავლებელი, ჩემი შვილების განათლებას ვუყურებდი ონლაინ, იყო ძალიან რთული. ეს იყო იმდენად რთული და დამთქმული ბავშვების ცხოვრებისთვის, მათი განათლების მიღებისთვის, რომ
ვფიქრობ, მასწავლებლის პოზიციიდან იყო ძალიან დიდი გამოწვევა, რომ მათ ძალიან დიდი მოთმინებით ბავშვებისთვის უნდა მიეწოდებინათ ის ხარისხიანი განათლება, რომელსაც სკოლაში იღებდნენ. ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ მივიღე ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე მონაწილეობა, რომ გამეზიარებინა ჩემი ცოდნა და გამოცდილება თქვენთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით. იმიტომ რომ მადლობა თქვენ. დიახ, თქვენი პრეზენტაცია მოგვიანებით გაზიარდა დიდი ბოდიში ამ ხარვეზისთვის და მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ. ძალიან მართლაც საოცარ საქმიანობას ასრულებთ უფრო კიდე სხვა ჭრილში, ვიდრე ჩვენ პედაგოგები და მადლობა ამ თქვენი გამოცდილების გაზიარებისთვის და თქვენი შეხედულებები, რომ ასე ვთქვათ, გაგვიზიარეთ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. Thank you everyone. ბატონო კახაბერ მიკროფონი ჩაგუჭდეთ. დიდი მადლობა ქალბატონო ლიკა, ძალიან საინტერესო გამოცდილება გაგაჩნიათ ზოგადად პირველ რიგში მე მინდა ონლაინ სწავლება გამოვყო და მართლაც რა თქმა უნდა ამ ბოლო 2 წლის მანძილზე მთელი მსოფლიოს წინაშე დადგა ზოგადად პრობლემა, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ მასწავლებლებს ხარისხიანი განათლებით უზრუნველყოთ ჩვენი მოსწავლეები. ძალიან კარგი პარალელები იყო თქვენს მიერ გავლებული თქვენი სწავლის მეთოდებთან და როდესაც შემდეგ თქვენ უკვირდებოდით პირობითად თქვენი შვილები როგორ უმკლავდებოდნენ ზოგადად აი ამ პრობლემას. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და ვფიქრობ, რომ კიდე დაგვჭირდება ჩვენ ზოგადად შეხვედრა, სადაც თქვენ უფრო სიღრმისეულად ალბათ მოგვაწვდით იმ მეთოდებს, იმ ინსტრუმენტებს, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ონლაინ სწავლება წარმართოთ უფრო წარმატებულად. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო გამოცდილების დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, რა კარგად აღნიშნეთ. მეც ვაპირებდი ამის თქმას, აი სწორედ აღნიშნეთ ნამდვილად, იმიტომ რომ მართლა პრობლემატური და საინტერესო საკითხი არის ნამდვილად. ჩვენ, როდესაც ჩვენ ჩავებით ამ საკითხში, ქალბატონი ლიკა უკვე ამას აკეთებდა ზოგადად და დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო იქნება ნამდვილად. კი ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენ სარაჩვეულებრივ მოხსენებლებს და ჩვენი შემდეგი მოხსენებელი გახლავთ ქალბატონი ზეინაბი, ჩვენი 2021 წლის ათეულის წევრი. გისმენთ ქალბატონო ზეინაბ, წარმატებებს გისურვებთ, გვიხარია რომ დღეს ჩვენთან ერთად ბრძანდებით. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საუკეთესო გუნდში მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. ახლა გაგიზიარებთ ჩემს პრეზენტაციას, იმედია რომ გაზიარდება. ჩვენ შეგვიძლია ხო, რამოდენიმე წამი უნდა ქალბატონო ზეინაბ უბრალოდ რომ აიტვირთოს, მანამდე თქვენ შეგიძლიათ თქვენ შესახებ რომ გვიამბოთ, რამოდენიმე წინადადებით ზოგადად და მანამდე ტექნიკური პრობლემაც გამოსწორდება შეიძლება ითქვას. კარგი. მოგესალმებით, მე გახლავართ სამოქალაქო განათლების წამყვანი პედაგოგი და მე და საზოგადოების ვასწავლი თელავის მეხუთედის საჯარო სკოლაში. ბარ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის საბჭოს თავმჯდომარე კახეთის რეგიონიდან, ასევე მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს კლუბის წევრი, ტრენერთა ტრენერი და სხვადასხვა ორგანიზაციებში, კერძოდ ეს არის საგზაო საფრთხეების მიმართულებით ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლების პროექტის კოორდინატორი გახლავართ და სხვადასხვა ორგანიზაციებში მიკავია განსაზღვრული საქმიანობები. გძლათ რომ არ შეგაწყინოთ თავი. გაზიარდება პრეზენტაცია, მე იქ კი გამოჩნდება უკვე. და ახლა აი კიდეც გამოჩნდა. მეორე სლაიდი იყო უკვე მე გაზეთს ვსაუბრობდი. ანუ ჩემს შესახებ მოკლე ინფორმაცია წარმოგიდგინეთ.
2018 წლის საპატიო ჯილდოს მფლობელი ვარ სამი ქალაქო განათლების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის, ასევე საქართველოს ეროვნული ინტელექტის ჩემპიონატის შეტალონის ტესტირების უფროსი ტრენერი გახლავართ და მოკლედ ამაზე ბევრ დროს არ დავკარგავ, იმიტომ რომ კონფერენციისთვის მინდა რომ დამრჩეს მეტი დრო თემისთვის. როგორც ვიცით, ხარისხიანი განათლება, თანაბარი ხარისხიან განათლებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა. ის საჯარო სიკეთეა, რომელიც სარგებლობა ყველამ თანაბრად უნდა შექმნას. მდგრადი განვითარების მიზნებს შორის ინკლუზიური და თანაბარი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის თვითეული სხვა მიზნის შესრულების შესაძლებლობას უზრუნველყოფს. თუ გვინდა რომ ქვეყანა განვითარდეს, შეძლოს მცირედი წვლილი მაინც შეიტანოს მსოფლიო პროგრესში, მაშინ უნდა უზრუნველყოთ ხარისხიანი განათლების სისტემას. განათლება არის პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს სწავლის ან ცოდნის უნარების ღირებულებების შეხედულებებისა და ჩვევების შეძენას. ხარისხიანი განათლება კონკრეტულად გულისხმობს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა შესაბამისი უნარების განვითარება, გენდერული თანასწორობა, შესაბამისი სასკოლო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, იყოს კვლევები კვლევებზე ეხლა მაგ ნაწილზე გადავალ და აქ იყოს ეს პრეზენტაცია გაჩერებული. მოგწოდეთ, კარგი ხარისხის განათლება შესაძლებლობებს აძლევს ყველა მოსწავლეს, რომ გახდეს ეკონომიკურად პროდუქტიული, გაიწვიოს ინდივიდუალური კეთილდღეობა, განივითაროს მდგრადი საარსებო საშუალებები, წვლილი შეიტანოს მშვიდობიანი და დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. ხარისხიანი განათლებისთვის მნიშვნელოვანია ციფრული კომპეტენციების დაუფლების აუცილებლობა. აი ეს კი აშკარად დაგვანახა უკვე COVID-19 პანდემიის გავრცელების შემდეგ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ციფრული კომპეტენციის ფლობის აუცილებლობა, რომელიც უზრუნველყოფდა მაღალი ხარისხიანი განათლების ეფექტურობას, რომლის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაც იქნებოდა ყველა მოსწავლისთვის შესაძლებელი. მაგრამ ასევე პანდემიამ დაგვანახა, რომ ყველაში ერთი გაკვეთილი არ არის იმისთვის საკმარისი, რომ მოსწავლემ ხარისხიანი განათლება მიიღოს. მოსწავლეთა ნაწილს არ ჰქონდა ტექნიკა, რომლითაც დაესწრებოდნენ ონლაინ გაკვეთილებს. ასევე აღენიშნებოდათ ინტერნეტის პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი გამოცდილება მქონდა ამასთან დაკავშირებით და მანამდე მქონდა შექმნილი ძალიან ბევრი რესურსები, რომლებსაც მიყენებდი საგაკვეთილო პროცესში, მაინც ხელი მეშლებოდა იმისთვის, რომ ყველა ბავშვისთვის ხარისხიანი განათლების მისაწვდომობა ხელმისაწვდომი გამხდარიყო. ამისთვის, რა თქმა უნდა, სკოლის ეზოში რამოდენიმე ბავშვთან ცდილობდი, რომ ეს დანაკლისი როგორმე ამერასხაურებინა, რომლებიც ვერ სცლებდნენ, რომ გაკვეთილზე დასწრებულიყვნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ბავშვები სულ პატეც ვერ იღებდნენ, რომელი ბავშვებიც ესწრებოდნენ გაკვეთილზე. მოსწავლეთა დაბალი აკადემიური მოსწრების შედეგია ისიც, რომ ბევრი ახალგაზრდა არ იღებს სრულ საშუალო განათლებას და შესაბამისად, ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს. დღეს საქართველოში ყველა მშობელს აწუხებს ის, თუ როგორ მისცეს შვილს ხარისხიანი განათლება. ყველასთვის ცხადი გახდა, რომ მომავალზე ზრუნვა განათლებაზე ზრუნვა. მხოლოდ ეს არის ამით არის შესაძლებელი ხარისხიანი განათლება მიცემა, რომლითაც უზრუნველყოფს მისი შვილის მომავალს. აძლევს თუ არა განათლება საშუალებას ადამიანებს მიიღოს ის უნარჩვევები, რომელიც ამ კონკრეტული ცოდნისთვის, ზოგადად კი ცოდნისთვის არის აუცილებელი კონკრეტულად და კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევები, პრობლემის გადაწყვეტის უნარჩვევები, გაგების უნარჩვევები. მე თუ მკითხავთ ადამიანებს, ყველაზე მეტად უჭირთ კომუნიკაციის უნარჩვევები, რომელიც ხელს უშლის კომუნიკაციის, სწორი კომუნიკაციის წარმართვას.
მაღალი ხარისხიანი განათლება არ არის გამოსავალი ბევრი პრობლემიდან, რომლის წინაშე დღეს ჩვენი ქვეყანა დგას. მე მჯერა, რომ ხარისხიანი განათლება შესაძლებელია ხარისხიანმა განათლებამ შესაძლებელია გააუმჯობესოს მოსწავლეთა შედეგები და როგორ. თუ ჩვენ შევძლებთ გაუმჯობესებული სასწავლო მასალების უზრუნველყოფას, ხელს შეუწყობთ მონაწილეობით სწავლებას, ახალი ტექნოლოგიებით აუჭურვართ სკოლებს და გვექნება შესაბამისი სიხშირით ინტერნეტის მოწოდება და მოსწავლეებზე მორგებული სასწავლო გეგმები ჩემი აზრით ეს შესაძლებლობას მოგცემს, რომ მივცემთ მოსწავლეებს ხარისხიანი განათლება. იმისთვის, რომ დასადგენა თუ როგორი არის ხარისხიანი განათლება, საუკეთესო საშუალება არის სწავლების შედეგების გაზომვა. და როგორ უნდა მოხდეს სწავლის შედეგების გაზომვა? მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთი დიდი გამოწვევა არის. მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზანში ჩაშენებულია, რომ მოსწავლემ არა მხოლოდ აკადემიური შედეგები უნდა აჩვენოს, არამედ ისიც თუ რამდენად ტოლერანტულია, რამდენად კრიტიკულად და გლობალურად მოაზროვნია. თუ ასეთი მოქალაქეების გაზრდა შევძელით, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ხარისხიანი განათლება შეგვიძლია რომ მივცეთ მოსწავლეებს. სწორედ ამის გაზომვის მეთოდები გვაქვს, მე ვფიქრობ, დასახვეწი. და აი ამასთან დაკავშირებით მე გავაკეთე ზუსტად აი ეს პატარა კვლევა, რომელიც მოიცავდა სულ რამდენიმე ინტერვიუს კითხვას, რომ მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებში, რომლებიცაც მშობლები აყავთ, მათში იყო მხოლოდ პრობლემა თუ მიგრაციაში მყოფი მშობლების შვილებისა და კონკრეტულად მიგრაციაში მყოფი დედებისა. და ან რამდენად იყვნენ ეს დედები დაინტერესებული მათი შვილის შედეგებით. როდესაც ეს კვლევა განვახორციელე, ეს იყო კლასის დამრიგებელი დაწყებითების ცალკე, კერძო სკოლა, საჯარო სკოლა და დირექცია. და რა გამოიკვეთა, რომ განსხვავებით საჯარო სკოლიდან, კერძო სკოლაში, რომელშიდაც მე-10-მე-12 კლასის ბავშვები სწავლობდნენ უკვე, აქ უფრო მეტად იყვნენ მშობლები დაინტერესებული, ემიგრანტი მშობლები, მათი შვილების ხარისხიანი განათლებით და მეტ მზრუნველობას იჩენდნენ მათ მოსაკითხად, ვინემ აქ მყოფი მშობლები. და რა თქმა უნდა, ამ ბავშვების აკადემიური მოსწრებაც შედარებით უფრო მაღალი იყო, ვიდრე კერძო სკოლის მოსწავლეებისა. ბოდიშით მახატიეთ, ვირუსმა დამიტოვა ეს და ბოდიშს ვიხდი. და აღმოჩნდა, რომ ამ ბავშვების გამოკითხვის შემდეგ ისიც გამოიკვეთა, რომ მათ ინტერესი ჰქონდათ, რომ უფრო მეტი და ხარისხიანი განათლება მიეღოთ და მათ მშობლებთან წასულიყვნენ ემიგრაციაში და იქ გაეგრძელებინათ სწავლება და ეს იყო მათი მოტივატორი. ხოლო კლასის ხელმძღვანელებთან გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა ის, რომ ასეთი ბავშვების მშობლები ნაკლებად იყვნენ უფრო დაინტერესებულები და ბავშვები უფრო მეტად მშობლებისგან, იქ წასული მშობლების არა შვილის აკადემიური მოსწრების იყვნენ დაინტერესებული. ეს ტენდენცია გამოიკვეთა, არამედ მათ მიერ აღებული ვალების გასასტუმრებლად პროცენტული რაოდენობა ასეთი ცუდი შედეგებით გამოიკვეთა. რაც შეეხება დაწყებით კლასებში, აქ ტენდენცია უფრო მწვავე იყო, იმიტომ რომ დაწყებით კლასებში, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ონლაინ სწავლებისას, როდესაც პანდემია იყო, ეს ტექნოლოგიების გამოყენებას საჭიროებდა და მზრუნველობის ქვეშ დატოვილი ბავშვები იყვნენ ან მოხუცი ბებია, პაპა, ან ბიძა, ან ბიცოლა, რომლებთაც შესაძლებლობა არ ჰქონდათ
მათთან დახმარებისა და ამდენად ბავშვების ჩამორჩენის დონე უფრო მწვავე გახდა ამ კვლევის შედეგებმა ასეთი სამწუხარო შედეგები გვიჩვენა. და ბოლოს შემიძლია შევაჯამო ამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, რომ მშობლების გარეშე, რომლებიც დაინტერესებულ მხარეს წარმოადგენენ, თუ ისინი სათანადოდ არ ჩაებმებიან თავიანთი შვილების ხარისხიანი განათლების დაინტერესებას არ ექნებათ მათ და მათი აკადემიურ მოსწრებაზე ინტერესი არ ექნებათ, მაშინ ძალიან გაგვიჭირდება ცალი მხრიდან მხოლოდ პედაგოგი იქნება ეს თუ დირექცია, რომელიც ძალღონეს არის შურებს, რომ მაქსიმალურად მიაწოდოს ბავშვს ინფორმაცია და აუმაღლოს მისი აკადემიური მიღწევები, თუ არ იქნება მშობელთა ჩართულობა და ისინი იდენტიფიცირებულები იქნებიან და დამოკიდებულება მათი შვილების აკადემიურ მიღწევაზე არ იქნება საინტერესო, მაშინ საბოლოოდ ხარისხიან განათლების შედეგზეც, რა თქმა უნდა, ცუდად აისახება და ეს მთლიანობაში ქვეყნისთვის სასარგებლო შედეგი არ იქნება. მადლობა ყურადღებისთვის. ბოლო სლაიდი მინდოდა. ხო. გადართვა, იმიტომ რომ დიდ სიყვარულთან ერთად ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გამიჩნდა ამ თემაზე მუშაობის შემდეგ. ძალიან ბევრ ამაზე დამაფიქრდა. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ზეინაბ, საოცარი იყო. კი, ნამდვილად თვალნათლივ დაგვანახეთ თქვენ დღევანდელი პრობლემა სკოლაში. ძალიან დიდი პრობლემაა ნამდვილად მშობელთა ჩართულობა და მე დიდი მადლობა მინდა ამისთვის მოგიხადოთ, რომ კვლევის სახით წარმოგვიდგინეთ და კიდევ უფრო სიღრმისეულად ჩაგვიშალეთ ეს პრობლემა და თქვა თვალნათლივ დაგვანახეთ რეალობა. დიახ, ეს რეალობაა სამწუხაროდ. იცით, მარტო მასწავლებელი ხარისხიან განათლებას ვერ მივაწვდით ჩვენს მოსწავლეებს, რაც არ უნდა ვეცადოთ. აი რგოლი, სკოლა, მასწავლებელი, მშობელი, აი ეს არის ძლიერი, მაშინ ჩვენი მოსწავლეებიც უფრო ხარისხიან განათლებას მიიღებენ. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მიმეჩნია. ძალიან დიდი მადლობა. კი, ეს სამკუთხედი თუ არ შეიკრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შედეგზე გასვლა ძალიან რთული იქნება. დიახ, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ მადლობა ამის შესაძლებლობისთვის და ამაზე კიდევ უფრო დამაფიქრეთ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა ქალბატონო ზეინაბ. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ თქვენი პრეზენტაციის დროს ჩვენ რომ არ ვცოდნო და ზოგადად თქვენი სპეციალობა, მივხვდებოდით, რომ სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ხართ, ცოტა სხვა კუთხით დაგვანახეთ ეს შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში პრობლემა. ნამდვილად ძალიან საინტერესო აქცენტები იყო გაკეთებული თანაბარი ხელმისაწვდომობას განათლებასთან მიმართებაში. ძალიან საინტერესო კვლევის ანგარიში წარმოგვიდგინეთ და ალბათ იშვიათად დავფიქრებულ ვართ ზოგადად სწავლაზე, სწავლის პროცესზე, ემიგრაცია, ანუ ჩვენი მშობლები, ჩვენი მოსწავლის მშობლები, რომლებიც ემიგრაციაში არიან, რაოდენ დიდ გავლენას ახდენს და ძალიან საინტერესო კვლევა იყო თავისი დიაგრამებით აქ წარმოდგენილი და კვლევის პრობლემის გამოყოფასთან ერთად ასევე იყო გარკვეულწილად გზები შემოთავაზებული თუ როგორ შეიძლება რა უნდა გააკეთოს სკოლამ, მასწავლებელმა იმისათვის, რომ აღნიშნული პრობლემა დაძლეული იყოს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით საინტერესო პრეზენტაციისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და მე მაინც იმედს ვიტოვებ ზოგადად, რომ ეს პრობლემა ეტაპობრივად ჩვენი დღევანდელი გადასახედიდან, ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მთავარი მიზნიდან გამომდინარე, ეტაპობრივად დაძლეული იქნება მსოფლიოსთვისაც და საქართველოსთვისაც და როცა რამოდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, აი მსგავს პრობლემებზე იმედია, რომ საუბარი აღარ დაგჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის ქალბატონო ზეინაბ. ამის იმედს ვიტოვებ მეც.
ამის იმედი მაქვს. დიდი მადლობა. კარგი, მადლობა. დიდი მადლობა გისმენთ ქალბატონო ლიკა. ხმა ჩაგვირთეთ. ძალიან სასიამოვნო იყო ქალბატონ ზეინაბის პრეზენტაცია. მე შევეცდები ახლა ძალიან მოკლე რეზიუმე გავაკეთო. I tried to make the short resume about her presentation. It was about the goal of sustainable development in education, which is based on the principles of the declaration and the agreed vision that education is a public good, that boys and girls should be able to play equally, and the education must be reached as girls and boys equally. The action part consists of 3 parts. I like these parts so much, and the first part outlines of 2030 vision for justification principles. Teachers often use information and communication technologies to make the teaching process interesting and varied. The main goal of this presentation was that she found out how the teachers themselves assess the condition of the children, that their academic performance was like that equally of their education, and how the teachers coped with the challenges. How interested are immigrant mothers in the pandemic and academic achievement of their minor children and in getting equally education. It was really interesting comparing that the immigrant parents and the usual parents who are living with their families and with their children, and it was a really good research she has presented. What is the academic performance of the minor children of immigrant mothers? What steps does the school take toward the minor children of immigrant mothers? Thank you so much, Mrs. Zainab, for a really interesting experience to share to our society and international platforms. Thank you so much. Დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. Thank you so much, my dear. You are my diamond. Thank you. Thank you. Okay. Yeah, and the next speaker is there. Sir, can you hear me? Kalbatan Sir, გესმით ჩემი? კი, მესმის. კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ, წარმოგიდგინოთ თქვენი თავი და დავიწყოთ პრეზენტაცია. მე გახლავართ გორის მეათის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის წამყვანი მასწავლებელი. და ვფიქრობ, რომ უნდა ვიზრუნოთ, როგორც დაწყებითებმა უფრო მეტად, რადგანაც ფუნდამენტი ზუსტად აქ ხდება, აქ ჩაყრა აქ ხდება. და 2030 წლისთვის უკეთესი ხარისხიანი ყველასთვის ხელმისაწვდომი განათლება უნდა გქონდეს. და დიდი მისია გვაქვს ჩვენ ამის გამო. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ამასთან დაკავშირებით თემაზე ჩემი პრეზენტაცია თანაბარი და ხარისხიანი განათლება ტექნოლოგიების გამოყენებით. ძალიან საინტერესო. მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზანი ეფუძნება განათლება ყველასათვის დეკლარაციის პრინციპებსა და შეთანხმებულ ხედვას, რომ განათლება საჯარო სიკეთეა, რომლითაც სარგებლობა ყველა ვაჟებმაც და გოგონებმაც თანაბრად უნდა შეძლონ. სამოქმედო ჩარჩო 3 ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში გამოკვეთილია განათლება 2030-ის ხედვა, დასაბუთება და პრინციპები. მეორე ნაწილი ასახავს განათლების გლობალურ მიზანს, მასთან დაკავშირებულ 7 სამიზნეს და განხორციელების 3 საშუალებას, ასევე ინდიკატორულ სტრატეგიებს. მესამე ნაწილი კი გვთავაზობს განათლების მიმართ გაწეული ძალისხმევის კოორდინირების სტრუქტურას გლობალურ დონეზე და ასევე მართვის მონიტორინგის
გადამოწმების და რეფორმირების მექანიზმი. გასულ წლებში მეცნიერებაში, ინჟინერიასა და მათემატიკაში ქალთა ჩართულობა დაბალი იყო. ბოლო წლებში კვლევებით დადასტურდა, რომ გოგონებს ტექნოლოგიების მიმართულებით კარიერის დაგეგმვაში საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპები უშლის ხელს, რადგან ძველად ფიქრობდნენ, რომ ქალი ვერ შეძლებს მამაკაც გაუტოლდეს ზემოთ აღნიშნულ პროფესიებში. ცნობისთვის ადრეულ ასაკში გოგონები მათემატიკასა და მეცნიერებაში უკეთეს შედეგს აჩვენებენ ვიდრე ბიჭები, თუმცა STEM მიმართულებებს სამომავლო კარიერას 20 გოგონადან მხოლოდ 1 ირჩევს. იგივე მაჩვენებელი ბიჭებში 5-დან 1-ია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ მდგრადი განვითარების მიზნიდან გამომდინარე დაგეგმა შემდეგი საკითხები. ანუ 2030 წლისთვის ყველა გოგონასა და ბიჭისთვის სრულად უფასო, თანასწორი და ხარისხიანი დაწყებითი და საშუალო განათლების მიღების უზრუნველყოფა, რაც მათ შესაბამის და ქმედით სასწავლო შედეგს მოუტანს. 7 არის კიდევ სამწუხაროდ დროის გამო არ ჩამოვთვალეთ ყველა. ტექნოლოგიები გარდაქმნის განათლების ფორმასა და მეთოდებს. ცვლის მასწავლებლის როლს და ქმნის სწავლისა და კვლევის ახალ შესაძლებლობებს. მასწავლებლებს აქვს დიდი რესურსი, რაც მის ფანტაზიასა და შესაძლებლობებზეა დამოკიდებული. ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლის პროცესში ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა мотиваციის ზრდასა და მის საშუალებით შესაძლებელია სასწავლო აქტივობები ინტერაქტიული გავხადოთ. შედეგად მოსწავლე ინფორმაციის პასიური მიმღები კი არა, არამედ თავად შეძლებს სასწავლო პროცესის მოდიფიცირებასა და შექმნასაც კი. ყოველივე ეს კი სრულად შეესაბამება სასწავლო პროცესისადმი თანამედროვე კონსტრუქტივისტულ მიდგომას, რომელიც ითვალისწინებს ცოდნის მიგნებასა და შექმნას თვით მოსწავლის მიერ. ტექნოლოგიებში ჩართულობა ნიშნავს მუდმივ ზრდას, ინოვაციურ პროექტებზე მუშაობას, ბევრ გამოწვევასა და თავსატეხს. ყველაფერი ეს ძალიან საინტერესოს ხდის ყოველდღიურობას. წარმატების მიღწევის ფორმულა ამ სფეროში, ისევე როგორც სხვა მრავალ სფეროში არის ცოდნა, შრომა და გამბედაობა. შესაძლებლობები კი უსაზღვროა. პედაგოგები სასწავლო პროცესში ხშირად იყენებენ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, რათა საინტერესო და მრავალფეროვანი გახადონ საგაკვეთილო პროცესი. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დაწყებით კლასებში, რადგან ამ დროს მოსწავლეებს ასაკობრივი თავისებურებებიდან გამომდინარე აქვთ თვალსაჩინო, ხატოვანი მეხსიერება. ტექნოლოგიების გამოყენება კი მათ ეხმარება უკეთესად აღიქვან და დაიმახსოვრონ ახალი მასალა და ინფორმაცია. ინტერაქციაში გვეხმარება დაფა whiteboard, რომელიც არის საკმაოდ კარგი და ეფექტური, განსაკუთრებით ონლაინ სწავლების დროს, მაგრამ საგაკვეთილო პროცესში ჩვეულებრივ გაკვეთილზე შეიძლება გამოვიყენოთ, სადაც აი ზუსტად ამ სურათის მსგავსად ყველა მოსწავლის დაფა ჩანს და თუ რომელიმე მოსწავლის მოგვეწონა მაგალითად და გვინდა რომ განახოს ყველამ, შეგვიძლია დავაწყაპუნოთ მაგალითად და გამოჩნდეს ყველა ბავშვთან, ნახოს როგორი საუკეთესო ნაშრომი აქვს მაგს გაკეთებული. ძალიან ადვილი პლატფორმაა. აი აქ ახალი კლასი რომ არის დააწყაპებთ, სამწუხაროდ არ გვაძლევს ეს ფორმატი ამის საშუალებას მინდოდა პირდაპირ ეთერში მესწავლებინა ეს ყველაფერი. საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობები აქვს ამას. როგორც ყველა საგანში შეიძლება, როგორც ქართულში, მათემატიკაში, ანუ ყველა საგანს შეუძლია რომ გამოიყენოს. რეგისტრაცია არ სჭირდება, პირდაპირ შეიძლება რომ შევქმნათ კლასი, ჩავაგდოთ ლინკი და ყველას ექნება შესაძლებლობა რომ შემოვიდეს და იმუშაოს და მასწავლებელი ამას ხედავს თუ როგორ მუშაობენ ეს ბავშვები. თითოეული წერტილიც კი ჩანს მათი გადმოსახედით. შემდეგი არის კომიქსი, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ფიქრობ, დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, რადგანაც გაგება გააზრება ძალიან უჭირთ განსაკუთრებით დაწყებითებზე
და ამიტომ ვფიქრობ, კომიქსი არის ყველაზე კარგი შესაძლებლობა, რომელიც ძალიან ბევრ უნარს ავითარებს, როგორიც არის მაგალითად დაკვირვების, გაგება-გააზრების, შემოქმედებითობის, კრეატიულობის და ძალიან ბევრ მიზანზე გავალთ კომიქსით. და არის აი ეს პლატფორმა ზუსტად, სადაც არის ძალიან ადვილი, ასევე არ სჭირდება რეგისტრაცია და თავისუფლად შეიძლება გადაუგზავნო ნებისმიერს, სურათი დასახელდება, შემდეგ აქვს თავისი პერსონაჟები, რიც შეგიძლიათ შეიტანოთ და ძალიან ადვილი გასაკეთებელია. აი ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში, ბავშვით შექმნილი, რომელიც ჩავდე. ეს არის მიქსი. მიქსის შესაქმნელად არის ძალიან კარგი პლატფორმა, რომელიც შეგიძლიათ ინტეგრირებულად გააკეთოთ. მაგალითად, მე დამჭირდა ღონისძიებაზე, საკმაოდ ძვირი ხირდა ეს, რომ შეგვექმნა მიქსი. ანუ გადასულიყო სხვადასხვა ვიდეოებზე და გადასულიყო სხვადასხვა მუსიკებზე. აქვს საკმაოდ ბევრი ინსტრუმენტი, საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობა, რომელიც შეგიძლიათ დააჭრათ, გააერთიანოთ რამდენიმე მუსიკა, აი აქ ზუსტად ჩანს 2 მუსიკა, ან 3, ან 4, მოჭრილი ფორმით, ნახეთ აი ეს რომელიც აქვს ფორმა, რომ საიდან სადამდე გინდათ, რამდენი წუთი, შემდეგ მისცემთ სულ ადვილი, აი დამატება ტრეკი, რომ აქვს აქედან კიდევ და შეგიძლიათ დაამატოთ მუსიკა და ბოლოში არის შექმნა უბრალოდ და ჩამოტვირთვა. ძალიან ადვილი პლატფორმა. შემდეგი არის, რომელიც ყველაზე ძალიან გვჭირდება მასწავლებლებს, რომ შევქმნათ დიდი ზომის პოსტერები და ეს არის ზუსტად ეს საიტი, რომელსაც შეიძლება საკმაოდ დიდი ზომის პოსტერი შევქმნათ, თითოეული ნაწილი შესაძლოა A4 ფორმატის იყოს. შეიძლება იყოს 2-იანი, 3-იანი, 4-იანი, 5, 6, 7 და ასე შემდეგ 16-მდეც კი, რომელიც საკმაოდ დიდ კედელს შეგვიქმნის და გვექნება შესაძლებლობა ამისი. მცდარ ბეჭდვილ მძებნი, რომელიც არის ასევე ძალიან კარგი ჩვენთვის, რადგანაც ტექსტი გაგვისწოროს, სწორად დავწერეთ თუ არ დავწერეთ. ჩვენი რომ გამოვაქვეყნოთ თუ ასე შემდეგ, რისთვისაც დაგვჭირდება. ასევე გვაქვს ლექსიკონი G, რომელიც ძალიან ბევრ ენაზე, აი აქ არის ჩამონათვალი, თუ როგორ შეიძლება ინგლისურიდან ქართულზე, ქართულიდან ინგლისურზე, ფრანგულიდან ქართულზე და ასე შემდეგ სხვადასხვა ენაზე, რომელიც თითოეულ წინადადებას გვაჩვენებს, რას ნიშნავს და გრამატიკულად როგორ უნდა იყოს სწორად. ასევე ამას აქვს ტექსტის კონვენტორი, რომელიც არის მოსახერხებელი ჩვენთვის, მაგალითად, სახელმძღვანელო, როდესაც მინდა რომ გადმოვიწერო, იცით ძალიან ცუდი ფორმატით გადმოდის და ქართული ასოებით არ არის. და მინდა სილფანში გადავიყვანო, ან ნებისმიერ სხვა შრიფტში, აი აქ შემიძლია დავაწყაპუნო, მონიშნული ჩავსვა და შემდეგ მივცემ გადაყვანას, აი აქ აქვს გადაყვანა და იმ წამსვე გაგვიკეთებს ამის სწორ ფორმაში, ანუ სილფანში გადაგვიყვანს მაშინვე, ან სხვა ნებისმიერში, რაც გვჭირდება. ასევე გვაქვს დავამეტყველოთ სურათები, რომელიც არის ძალიან, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სახალისო ბავშვებისთვის. თავის ნახატებს აამეტყველებენ, როდესაც არ გვაქვს დრო შეზღუდული გვაქვს გაკვეთილში, რომ თითოეულ ბავშვს პრეზენტაცია გავაკეთებინოთ, მით უმეტეს დღევანდელი მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, აი შეუძლია ბავშვმა აამეტყველოს აი ამაში თავისი სამწუხაროდ ვიდეო არ ჩანს, გაკეთებული ვიდეო იყო ჩაშენებული მოსწავლის მიერ. ასევე აქ იყო, რომელიც შეგვეძლო რომ გვენახა და არ ჩანს სამწუხაროდ. ასევე გვაქვს, ის იყო ტელეფონის ფორმატით, ახლა ეს არის კომპიუტერის ფორმატით, ფოტობაბლი, რომელიც იგივე ფორმას აკეთებს, ანუ შეუძლია რომ ფოტო ატვირთოს, აამეტყველოს თავის ენაზე, როგორც უნდა. შემდეგი და აქ გვაქვს გამოყენებული რესურსები, ძირითადად რაც მე დღეს გაგაცანით თქვენ და ამას მოგაწვდით აუცილებლად, ამ ლინკებს გადმოგიგზავნით.
და ვფიქრობ, ყველა ოცნება მიღწევადია, თუ ჩვენ ვეყოფა სიმამაცე, რომ გზაში არ დავნებდეთ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. სამწუხაროა, რომ არ მომეცა შესაძლებლობა პირდაპირ მეჩვენებინა ეს ყველაფერი და დაგვენახა, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. და თუ ვინმეს გაუჩნდება კიდევ სურვილი, შეგიძლიათ მომმართოთ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ვაუ, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა. მოკლედ კიდევ უფრო სხვა ჭრილში დაგვანახეთ ეს პრობლემა და თქვენი სწავლების მეთოდი, მოდი ასე ვთქვათ, და რამდენად მნიშვნელოვანია ციფრული სწავლება ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და მით უმეტეს პატარა ასაკში დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რასაც აკეთებთ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად დაგიკავშირდებით მე პირადად ბევრი რამ ისეთი აღმოაჩინე არ ვიცოდი რა ვქნა სწავლა ამიტომაც ვიზრდებით ყოველ დღე ნამდვილად და დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომეცა თქვენთან მუშაობის შესაძლებლობა. უზომოდ ზრუნავთ ჩვენზე, რომ ჩვენ თითოეული აგური ჩავდოთ ჩვენს რომ იტყვიან და უღრმესი მადლობა ბატონო კახაბერ, ქალბატონო და ჩვენს მიცემენ დამფუძნებლები ყველას. ყველაფერს გამადლობა. მადლობა. გისმენთ ბატონო კახაბერ. ბატონი კახაბერი. კარგით, ქალბატონო ლიკა მოკლე რეზუმე გავაკეთეთ და ბატონი კახაბერი თავად დაგვიბრუნდება. დაგვეკარგა. ნამდვილად აღთოვანებული ვარ ქალბატონი ცირას გამოსვლით, შენ ქართულად ვიტყვი და შემდეგ ინგლისურად გავაჟღერებ. ნამდვილად მოხარული ვარ, რომ ჩვენ შორის არის ასეთი საუკეთესო პედაგოგი, რომელიც თანამედროვე ინოვაციებით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ასე შთამბეჭდავი ფორმით ცდილობს ბავშვების და მშობლების ყურადღება მიიპყროს და არა მარტო მათი ყურადღება, მეც აღთოვანებული დავრჩი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი შეიძლება პირველად ვარ ქართველი პედაგოგების პლატფორმაზე, მაგრამ ესეთი სწავლების მეთოდები მხოლოდ უცხოელი პედაგოგების მიერ მქონია შესაძლებლობა რომ მომესმინა და მეც წარმომედგინა მათთვის ასეთი ფორმა, მაგრამ არ ვიცი თბილისის სკოლებში რომელიმე პედაგოგი მუშაობს თუ არა ასეთი თანამედროვე მიდგომებით და უკვე ძალიან დავინტერესდი თქვენი მუშაობით, ძალიან მომეწონა, აღთოვანებული ვარ, მიხარია და წარმატებებს გისურვებთ, მინდა რომ ასე გააგრძელოთ და სხვა პედაგოგებსაც მისცეთ სტიმული რომ ასე იმუშაონ. Okay, I want to make resume about Mrs. Tsira Bugiashvili, who presented a very wonderful experience. I am so really excited her work. Very modern and innovative technology and a very modern view of from her side. The goal of sustainable development education based on the principles and declaration that agreed vision of a modern education in public school that it's equal for boys and girls should be able to play equally together. And she represents really great presentation, the action part, which is divided into 3 parts. The first part outline of 2030 vision of these principles, teachers open use information and communication technologies to make the teaching process interesting and varied. And I was so excited. I cannot repeat everything from this presentation, but she expressed all the experience which modern innovative. Can you hear from me? Yes. Ismis chemi khma? Yes. Continue. Okay, thank you.
And she represented all the experience which innovative programs she is using at the teaching time. And I like this that she used the website of Whiteboard FI, which is so innovative and funny for little students, and also it's very funny for adults also. But I think Mrs. Sira is working with small kids, and she has very funny pictures, and she's tried to be so active with various kind of features, various kind of voices, music, and tries to make the different kinds of posters that studying process must be so funny and interesting, innovative, and connected with the technologies. Thank you so much, Mrs. Sira, that you are working so innovative programs with using modern technologies. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Thank you very much, dear. Thank you. You are most welcome. ძალიან დიდი მადლობა. Okay. Baton Kahaber, can you hear me? Baton Kahaberis problema. Baton Kahaber? მე მგონი უკვე ისმის ჩემი ხმა. ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონო ცირა თქვენი პრეზენტაცია, რომელიც ეხებოდა თანაბარ და ხარისხიან განათლებას ტექნოლოგიების გამოყენებით. მე მინდა ორ ნაწილად გავყო თქვენი პრეზენტაცია, თუმცა დიდ დროს არ წაგართმევთ. პირველი ძალიან საინტერესო იყო, თქვენ წარმოადგენთ კვლევის ერთგვარი კვლევის ანგარიში, სადაც გენდერული ნიშნით იყო გამოყოფილი ზოგადად საგნებთან დაინტერესება და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო კუთხით იყო წარმოდგენილი ეს კვლევა და მეორე ნაწილი, როდესაც თქვენ შემოგთავაზეთ ძალიან საინტერესო ინსტრუმენტები, როგორ შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პლატფორმა, არა მარტო ზოგადად ონლაინ სწავლების დროს, არამედ პირისპირ სწავლების დროსაც. აი მაგალითად ჩვენ რაც ვნახეთ თქვენს პრეზენტაციებში, ეს იყო როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ თეთრი დაფა, კახუთი, როგორ შეიძლება შევქმნათ კომიქსი, დიდი პოსტერები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო იყო და მე შეჯამების მხრივ ერთი რაღაც უნდა დავამატო ზოგადად და იმედი დავიტოვო, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ამ კუთხით გაგრძელდება და საინტერესო ფიქრობ საინტერესო ვებინარი უნდა დავგეგმოთ, სადაც თქვენ ზოგადად მხოლოდ მგრძია. დიახ, უკვე პირისპირ რეჟიმში თუ როგორ უნდა თქვა, სადაც შეძლებთ ზოგადად ამ ყველა ინსტრუმენტის პრაქტიკულ უნარჩვევს, ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ, როგორ იყენებენ თქვენი მოსწავლეები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო იყო, წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან მიხარია, რომ ასე დღეს ასეთი მრავალფეროვანი და ასეთი საინტერესო პრეზენტაციები იყო წარმოდგენილი ჩვენს ვებინარზე. ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად თქვენ გვერდით ვიდგები და ასეთი ფორმატით არა, მინდა რომ უფრო სხვა ფორმატით იყოს პირდაპირ რეჟიმში, რასაც ვიარდეთ, კი აუცილებლად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩემთვის თქვენი ეს შეფასება. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა მომხსენებელს. ჩვენი ვებინარი დასასრულს მიუახლოვდა, ნამდვილად შედგა ეს დღეს მეოთხე ვებინარია უკვე ჩვენი ქართველი პედაგოგების მიერ, რომელიც ასე ვთქვათ მიმდინარეობს ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რა ვქნა ის იმართლეს გეუბნებით, იმიტომ რომ ყოველი ვებინარი, ყოველი დღე ჩვენთვის სიახლის მომტანია და ჩვენ ყოველდღე ერთად ვსწავლობთ რაღაც ახალს, ხო? რომელსაც შემდეგ ჩვენ სასწავლო პროცესში, სწავლების პროცესში გამოვიყენებთ. ძალიან დიდი მადლობა პედაგოგებო, წინსვლას წარმატებებს გისურვებთ და მრავალი წარმატება მინდა კიდე მოგილოცოთ და გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს ამ შესაძლებლობისთვის.
რომ ჩვენ დღეს აქ ვართ საერთაშორისო პლატფორმაზე, სოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან კოსტუმრები ფაქტი ნათელია, აგერ გწერენ, წარმატებებს გვისურვებენ. დიდი მადლობა ჩვენს ბატონ კახაბერს, რომელმაც არაჩვეულებრივად წარმართა ჩვენი დღევანდელი ვებინარი. ყველა გამოსვლილ ძალიან დიდი მადლობა. საოცარი და შესანიშნავი მნიშვნელოვანი პრეზენტაციისთვის. დრო რო დაგვითმეთ, იმუშავეთ და ჩვენთან ერთად იყავით ნათელია. ყველა ასევე ჩვენს გვერდით ვინც არის დღევანდელ პლატფორმაზე და დღევანდელ ვებინარზე ყავს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ კახაბერს. ოკეი. მე მგონი ქალბატონი უჩეს პრობლემა ქონდა, არ ვიცი არის თუ არა ახლა ჩვენთან ერთად. შევაჯამოთ ორიოდე სიტყვით შევაჯამოთ და დავასრულოთ. აუცილებლად. პირველ რიგში მინდა დავიწყო და გამოვყო აუცილებლად ქალბატონი ინგას ძალიან დიდი წვლილი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, რომ ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემებს არჩევს ზოგადად და შემდეგ ჩვენ ქართველ მასწავლებლებს ძალიან საინტერესო თემებზე გვიწევს მუშაობა და ნამდვილად ასეთი საინტერესო შეხვედრა იყო დღეს, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხარისხიანი განათლების შესახებ. ჩვენ გვყავდა 4 არაჩვეულებრივი პრეზენტატორი და მე მინდა 4-ვე მონაწილეს მოკლედ შევეხო, ანუ მათი პრეზენტაციები კიდევ ერთხელ მოკლედ მიმოვიხილო. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ გავექცევით ჩვენს რეალობას იმ რეალობას, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და პირველ პრეზენტატორმა ქალბატონმა ნანამ სწორედ ხაზი გაუსვა ზოგადად, რომ საქართველო დღეს დგას მრავალი გამოწვევის წინაშე და ხარისხიანი და თანასწორი განათლების მიღება პრობლემა არის საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის. ძალიან საინტერესო გამოცდილება ჰქონდა ჩვენს რესპონდენტს ქალბატონ ლიკას, რომელმაც ერთის მხრივ თავისი გამოცდილება გაგვიზიარა და მეორეს მხრივ დაგვანახა ზოგადად რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს სამყაროს სწავლების თვალსაზრისით და ამ შემთხვევაში მე ყურადღებას გავამახვილებ პანდემიასთან და ონლაინ სწავლებასთან. ძალიან საინტერესო კვლევა ჰქონდა წარმოდგენილი ქალბატონ ზეინაბა კაკალაშვილს და მე ვფიქრობ, რომ ეს კვლევა კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრებს ზოგადად და როდესაც ჩვენს აუდიტორიებში შევართ, საკლასო ოთახებში შევართ, დავფიქრდებით ზოგადად, რომ ჩვენი მოსწავლეების პრობლემა რა შეიძლება იყოს ხარისხიან სწავლებასთან დაკავშირებით, რომ ემიგრაცია, აი ეს ეკონომიკური სიდუქჭირე ზოგჯერ გადამწყვეტ მნიშვნელობას ძენს ხარისხიან განათლებას. და ბოლო ჩვენი გამოსვლელი ქალბატონი ცირა, რომელმაც ძალიან საინტერესო წარმოგვიდგინა ის მეთოდები, სტრატეგიები, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ სწავლების დროს. ყველას ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ვებინარი შედგა და არა მარტო შედგა, საკმაოდ საინტერესო და წარმატებულად წარიმართა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ყველა ჩვენს მონაწილეს, ქალბატონ ინგას, ქალბატონ უჩეს, ასევე როგორც შემეძლო და თვალს ვადევნები, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ხავდა როგორც საქართველოსდან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ყველას განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი და რა ვიცი, თქვენი თანადგომა აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ჩვენ ერთმანეთი გავაძლიეროთ და ვიზრუნოთ ისეთი პრობლემის დაძლევაზე, რასაც გვია ყველა მოსწავლეს მივაწოდოთ ხარისხიანი განათლება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. დიდი მადლობა. მე მგონი დასასრულს უახლოვდება კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენი ვებინარი, თუ ვინმე სურს თავისი ასე ვთქვათ სიტყვა თქვას საბოლოოდ ისმენთ და შემდეგ უკვე დამშვიდობოთ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისთვის, სიახლეების შეძენისთვის, საუკეთესო თანამშრომლობისთვის. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით. ძალიან დიდი მადლობა. ლამაზი დღისთვის. გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა. Thank you everyone. Thank you. This webinar is very important, I think. Thank you. And good luck everyone. Wow, great. Wonderful job. Excellent. Dear Uche, thank you very much. სამწუხაროდ დღეს ბატონი ნოდარი არ
იყო ჩვენთან ერთად გარკვეული მიზეზების გამო. ნუ შემდეგ ვებინარში ვიხილავთ მას აუცილებლად. ნახვამდის გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად იღავეთ. ნახვამდის. Thank you. Okay.